ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਆਬਾ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ, ਮੇਰਾ ਖਾਲੂ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ, ਮੇਰਾ ਲਵਾਰਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो ज़फ़र भाई ऑफिशियल चैनल। तो जी अज दे किस्से और कहानी नाल हाज़िर खिदमत। अज किस्सा जनाब शहनशाह कॉमेडियन और पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनल तारीख दे विच उस जगह कोई कॉमेडियन पैदा होया मनव्वर ज़रीफ साहब। जनाब कॉमेडी किंग कहा गया। मनव्वर ज़रीफ साहब की मौत किस तरह हुई? क्या वो किसी मुहलक बीमारी का शिकार होए या उन्होंने दिल बर्दाश्ता होए और जरा जवानी में मौत आ गई? आखिर इश्क की बीमारी लाहक हो गई जिहदी वजह तो इन्ना उन्होंने दिल ते गल लई कि कब्र दा जड़ा ना जिवें कहंदे आ कि उतर गए। और जनाब अज तुहानूं यही दसना हैगा वा कि आखिर कॉमेडी किंग मनव्वर ज़रीफ दे नाल होया कि क्या किसी हीरोइना ने उहदे नाल धोखा कीता, फ्रॉड कीता या उहदी जिंदगी च जिवें कहंदे आ कि उहनूं इश्क की बीमारी ला के ते बेयारो मतगार छोड़ता। हाँ जी जनाब, जे मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। आपां वाकया शुरू करिए जी, ठीक है जी। हाँ जी जनाब, शुरू में ना कहते कि मनव्वर ज़रीफ जिहड़ा सी ना वो छोटे छोटे रोल करता हुंदा सी और ख़ास कर जिहड़ा सी ना उन्हां दी जिहड़ी सी ना सैटिंग फिटिंग जिवें कहंदे आ कि रंगीला साहब दे नाल सैटिंग होई और रंगीला साहब दे नाल छोटी छोटियां फिल्मां छोटे छोटे रोल करदा हुंदा सी। ते करदियां ना जदों उन्हां दियां फिल्मां जिहड़ियां सी रंगीला ते मनव्वर ज़रीफ दियां फिल्मां आ रहीआं सी या आईयां सी उन्हां दिनां च, जिन्हां विच रंगीला और मनव्वर ज़रीफ, सच्चा झूठा, मेरी ज़िंदगी है नगमा। ये जनाब वो फिल्मां हैगियां वा कि जदों ये फिल्मां आईयां ना तो मनव्वर ज़रीफ साहब की समझ लो कहंदे पहचान बन गई, पहचान बनती गई। बस इत्थों जिहड़ी सी पहचान ना मनव्वर ज़रीफ साहब की शुरू हुई। फिर जनाब जिहड़ा सी ना अगला जिहड़ा सी जिवें कहंदे कि हीरो की शक्ल च वो की मामला होया वो तां होई सी कि कहंदे आ कि जदों फिल्म जिहड़ी सी ना हैदर चौधरी साहब दी उन्हें नौकर वोटी दा फिल्म जिहड़ी सी ना वो सोचिया कि मैं बनाउणी आ ते नौकर वोटी दा फिल्म जिहड़ी सी ना हैदर चौधरी साहब तुहानूं पता उन्हां दे डायरैक्टर सी ते बशीर नियाज़ साहब की कहानी सी ये ते मशवरा सलाह मशवरे दे नाल ना असल ते इन्हां दी जगह दे उत्ते हैदर चौधरी साहब एक एक्शन मूवी बनाउणा चाहुंदे सी, लेकिन पता नहीं की उन्हां दे ज़हन च आया, की उन्होंने सोचिया। उन्होंने कहा यार क्यों ना होवे कि ना छोटे छोटे रोलों वाले जो दो कॉमेडियन हैं ना इन्हां ते कोई एक मुकम्मल कॉमेडी फिल्म बनाई जाए। तो हैदर चौधरी साहब ने जनाब इरादा बदलिया और इरादा बदलन तो बाद कहंदे आ कि उन्हें जो नौकर वोटी का सी ना इनू कॉमेडी फिल्म दे विच चेंज किया और बशीर नियाज़ साहब नाल मशवरा करके फिल्म कहानी लिखवाई गई। लिखवाण तो बाद पहले असल ते इस फिल्म का हीरो सी ना वो रंगीला साहब नूं मुंतखब किया गया, लेकिन जदों उन्होंने देखा कहानी की सिचुएशन देखी उहदे इर्द गिर्द दा माहौल देखा तो उन्होंने महसूस इवें होया कि नहीं इत्थे सानूं जिहड़ा सी ना मनव्वर ज़रीफ नूं लैना चाहिए, क्योंकि एज ए हीरो फेस हर चीज़ के लिहाज नाल अगर क्योंकि इह हीरो आना सी तो क्योंकि कमी ना रही जाए तो उन्होंने ना फिर मनव्वर ज़रीफ साहब नूं जिहड़ा सी ना वो डिसाइड किया तो रंगीला साहब नूं इस फिल्म च फिर हीरो नहीं लिया गया। तो जदों अपना नौकर वोटी का उन्होंने बनानी शुरू की ना मकसद यह तो वो फिल्म मुकम्मल हुई बन गई हर लिहाज ना बेहतर रही, लेकिन फिर उहदा सिनेमे च रिलीज़ होने का टाइम आया। असल तो जनाब गल पता की हैगी आ, गल कहंदे आ कि वेख्या ये जांदा वा कि यार कि ये असल तो हदायतकार की अख ही कोई ऐसी हुंदी आ, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा वा कि इस कहानी वास्ते किहड़ा हीरो जिहड़ा मौजू रहेगा, वो फिर उस साइड तो हटदा नहीं हैगा। तो जनाब रंगीला साहब नूं जदों इहदा रोल नहीं दिता गया तो मनव्वर ज़रीफ नूं रोल दिता गया तो नौकर वोटी का फिल्म मुकम्मल हुई सिनेमा च आई। उन्हें तुहानूं पता ही है कि रिकॉर्ड तोड़ दिते। बस उस फिल्म तो बाद फिर
ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੀਰੋ ਵੀ ਰਹੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਸਟੋਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਟੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਐਸਾ ਰੋਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨ ਫਲਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾਟੇ ਖਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਟੇ ਖਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਸੁਣਨ 'ਚ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 2-3 ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੇਚਰ ਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਦ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਮ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਰ ਅਸਰਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਖੂਬਰੂ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਸੁਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਫਸੁਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਾਬਰਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆਖਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੁਰਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੁਰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੁਮਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਜ਼ੁਮਰਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ੁਮਰਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਮਰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਟੋਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜ਼ੁਮਰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸਰਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ 10% ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸਮ ਸਾਥ ਛੋੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਅਸਾਬ ਸਾਥ ਛੋੜ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਦੇਖ ਲਵੋ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ੇਰੇ ਤਕਮੀਲ ਸੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਐਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।